ગઢને બચાવવા માટે મમતા બેનર્જીએ પણ પૂરું એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે। ફરીથી એકવાર આપણે ટેલી પણ બતાવી દઈએ। ટીએમસી જે 87 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, ભાજપ 75 બેઠક પર આગળ છે અને કોંગ્રેસ જે 4 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। યજ્ઞેશભાઈ, હવે સવાલ એ છે, મમતા બેનર્જીનો વિશ્વાસ પણ ઓછો નથી જીત માટેનો, અને જો એ જોવું જ હોય તો એના પરથી પણ જોઈ શકાય કે મમતા બેનર્જી જેમણે નંદીગ્રામથી ઉમેદવારી કરી, 2 સીટની અટકળો વચ્ચે માત્ર નંદીગ્રામથી ઉમેદવારી કરીને ભાજપનો પડકાર પણ ઝીલી લીધો। આ વાત આપણે આગળ કરીશું, પરંતુ એ પહેલા જોઈએ વિશેષ અહેવાલ। नजर आ रहा है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को, और देखिए तमिलनाडु के आंकड़े, उसमें बीजेपी आगे, कांग्रेस 35 पर, बीजेपी 31 पर। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। असम में बीजेपी 24 पर, कांग्रेस 13+ सीट पर आगे चल रही है। केरल में लेफ्ट पार्टी जो है वो 81 पर, कांग्रेस 57 सीटों पर, यानी लेफ्ट को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ अभी के शुरुआती रुझानों में हमें दिखाई दे रहा है। तो नतीजों का जो अपडेट है वो फौरन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये आंकड़ा आप देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस प्लस यानी डीएमके जो है वो 34 सीटों पर है। पुदुचेरी की बात करें तो बीजेपी प्लस जो है वो 5 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में 87 पर टीएमसी और 77 पर बीजेपी बनी हुई है। यानी जो कहा जा रहा था, नंदीग्राम जो सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर थी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच, उसमें ममता बनर्जी पीछे चल रही है। पुदुचेरी से बीजेपी 5 सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, और ये बहुत शुरुआती रुझान है। 1 घंटा 4 मिनट की लगभग अभी तक काउंटिंग हुई है। तमिलनाडु में भी टक्कर बहुत कांटे की है, ऐसा नहीं है कि डीएमके को साफ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है। एआईएडीएमके का भी अच्छा खासा प्रदर्शन इस समय आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो टीएमसी 87 पर, बीजेपी 78 पर, ये आंकड़े में बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल के। रोमाना, बड़ी खबर आ रही है, शोभना बड़ी खबर आ रही है। बहरामपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांटे का टक्कर चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीजेपी इस वक्त बहरामपुर सीट पर आगे हुई है, लेकिन ओवरऑल टैली में 80 पर बीजेपी पहुंची है, 87 पर टीएमसी पहुंची है। और तो पश्चिम बंगाळમાં જ્યાં અત્યારે કાંટાની ટક્કર સર્જાઈ રહી છે, કારણ કે ટીએમસીને જે 87 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, ભાજપ 78 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, હવે 80 નો આંકડો થઈ ચૂક્યો છે અત્યારે, એટલે ખૂબ જ રસાકસી ભર્યો જંગ જે પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી અને બીજેપી વચ્ચે છે। આપણે જો નંદીગ્રામની વાત કરીએ, નંદીગ્રામમાં જ્યાં મમતા બેનર્જી અને શુભેન્દુ અધિકારી વચ્ચે જંગ છે, અહીં આ જંગ એટલા માટે પણ રસપ્રદ છે કારણ કે આ બંનેની જોડી હતી, અને આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જ આ બંને 2 અલગ પક્ષમાંથી લડી રહ્યા છે, એ પણ આમને સામને। યજ્ઞેશભાઈ, આપણે આ વાત જે કરી નંદીગ્રામ બેઠકની, નંદીગ્રામ બેઠક માટે પ્રચારમાં પણ ઘણા બધા લોકો, ઘણા સ્ટાર પ્રચારકો પહોંચ્યા હતા। હવે જ્યારે નંદીગ્રામ બેઠક પર જ માત્ર મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી લડી, એટલે ભાજપે આપેલો પડકાર તો ઝીલી લીધો। મમતા બેનર્જીનો પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર છે, 1 બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવી, 2 બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવી, પરંતુ ભાજપે એવા કોઈ પડકાર નથી આપ્યા કે મમતા બેનર્જીએ કરવું પડે। મમતા બેનર્જી પોતાની જાત માટે જ અત્યારે એક પડકાર સાબિત થયા છે કે એમને કેટલું બચાવી રાખવું અને કેટલું લૂંટાવી દેવું, કારણ કે જે પ્રમાણે એમની સરકાર હતી, સરકાર તો સ્વતંત્રથી 200 સીટ ઉપરની સરકાર હતી, તો એ સરકારમાંથી જે પ્રમાણે ઓછું થઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે મમતા દીદીનો ગઢ આજે 19થી જ શરૂઆત થઈ હતી, 2019થી જ તૂટવાની શરૂઆત થઈ હતી, અને અત્યારે તૂટી રહ્યો છે। અને અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે હું આપના માધ્યમથી પણ જોઉં છું, ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર પણ મેં જોયું તો 14 સીટો એવી છે કે જેની પર ટીએમસી 1000થી ઓછા મતથી આગળ છે 14 सीटों में। एनी सामे 27 सीटों एवी है कि जेमां बीजेपी 1000 थी ओछा मत पाछळ है। एटले जेने कही शकाय कि भारतीय जनता पार्टी आ 27 सीटों है, एमां भारतीय जनता पार्टी फरीथी बढ़त पोतानी बनावी ले एवुं देखाई रह्युं छे, कारण कि 1000 थी ओछा मत भारतीय जनता पार्टी पाछळ है, ज्यारे टीएमसी जे करी ए 14 सीटों एवी है कि जेमां 1000 थी ओछा मत पाछळ है, सॉरी 1000 एटले 14 सीटों ने 27 सीटों, जेने कही शकाय 50% सीटों एवी है कि जेमां આજે જે આગળ પાછળનો જે આંકડો ખરો એ 1000થી નીચેનો છે, 1000 મતથી નીચેનો છે, એટલે 1000થી નીચેનો આંકડો હોય એ ગમે ત્યારે એ રિઝલ્ટ ફરી શકતા હોય છે, કારણ કે એક વિધાનસભાની અંદર મિનિમમ 2 થી 2.5 લાખનું મતદાન હોય। 2.5 લાખના મતદાનની અંદર જો 50 થી 60% મતદાન થયું હોય તો 1.5 થી 2 લાખ 1.5 લાખનું મતદાન થયું। આપણે આને આગળ વધારીશું ચર્ચાને, પરંતુ મહત્વની ખબર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સવારે 9:30 વાગ્યે તજજ્ઞો સાથે મુલાકાત કરશે। આ મુલાકાતને કોરોનાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોવામાં આવી રહી છે। કોરોનાની મહામારીને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ સવારે 9:30 વાગ્યે મુલાકાત કરશે। ઓક્સિજન અને દવાઓની ઉપલબ્ધિને લઈને સમીક્ષા કરવામાં આવશે। અત્યારે દેશભરમાં જે ઓક્સિજનની તંગી અને ઘટની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે, આ ઉપરાંત દવાઓની પણ ઘટની જે ફરિયાદો ઉઠી રહી છે, આ બંને મુદ્દા પર આજે 9:30 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તજજ્ઞો સાથે વાત કરશે, અને આ સ્થિતિમાં કયા પ્રકારે તેનાથી ઉપર આવી શકાય તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે।
અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભલે બેઠક કરવાના હોય, પરંતુ ચૂંટણી જે થઈ રહી છે ત્યાં પણ કોરોનાનો મુદ્દો પણ એટલો જ મહત્વપૂર્ણ માની શકાય યજ્ઞેશભાઈ, કારણ કે કોરોનાનો પડકાર એ ઓછો ન હતો અને પશ્ચિમ બંગાળમાં જ્યાં ચૂંટણી યોજાય ત્યાં પણ કોરોનાના હજુ પણ પોઝિટિવ કેસ જે આવી રહ્યા છે. કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ જ્યાં ચૂંટણી છે ત્યાં પણ છે, જ્યાં ચૂંટણી નથી ત્યાં પણ છે. એટલે કોરોનાની મહામારીની જો આપણે વાત કરીએ તો એ સર્વવ્યાપી મહામારી છે. ભારતની અંદર જે પ્રમાણેનું, હા, હું એટલું કબૂલ કરું છું કે ભારતની અંદર છેલ્લા 1.5 મહિનાની અંદર એનું સંક્રમણ વધ્યું. મને જો પશ્ચિમ બંગાળની વાત કરીએ તો પશ્ચિમ બંગાળની અંદર જે કેસ આવી રહ્યા છે એની સરખામણીમાં તમે જુઓ તો મહારાષ્ટ્રની અંદર 66,000 કેસ આવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી નહોતી, કોઈ પણ પ્રકારની આજે ત્યાં જેને કહી શકાય કે ક્રિકેટ મેચ પણ નથી રમાઈ, કશું જ નહોતું, છતાં પણ મહારાષ્ટ્રની અંદર કેસ. એટલે આ પરિસ્થિતિ જ એવી છે કે જેમાં સંક્રમણ થઈ રહ્યું છે. સંક્રમણને આપણે કોઈને નિમિત્ત બનાવીએ કે ચૂંટણીના નિમિત્ત બનાવવું કે આ બનાવવું એ બહુ સહેલી વસ્તુ છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિની અંદર કોઈને નિમિત્ત બનાવ્યા કરતાં પણ આપણાથી જેટલું બચી શકાય એટલું બચી અને જે સ્થાનિક પ્રશાસન છે, કોઈ પણ સરકાર હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીની હોય કે કોંગ્રેસની હોય, કોઈ પણ સરકાર છે એને આપણે સાથ આપી અને એની જે કેન્દ્ર સરકારની જે ગાઈડલાઈન છે, SOP છે, એનું પાલન કરી અને આગળ વધવું એ જરૂરી છે. બિલકુલ. હવે પશ્ચિમ બંગાળની જે વાત ચાલી રહી છે, આપણે નંદીગ્રામની પણ વાત કરી. આ ઉપરાંત એક મુદ્દો એ પણ હતો કે અલગ અલગ જે મતદારો છે તેમને અંકે કરવા માટે, વોટ બેંકને અંકે કરવા માટે પણ ભાજપે સ્ટ્રેટેજી રાખી હતી. ખાસ કરીને મતુઆ મતદારો જે છે તેમને માટે પણ એક અલગ સ્ટ્રેટેજી રાખવામાં આવી હતી. શું ફળ છે એ? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ માત્ર મતદારોને આકર્ષવા માટે નહીં, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે પ્રમાણે અગાઉ પણ હમણાં ચર્ચા થઈ, આપ નહોતા ત્યારે, કે માઇક્રો મેનેજમેન્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે ચૂંટણીની અંદર પણ, ગુજરાતની અંદર જો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ આદરણીય પક્ષ પ્રમુખ જે અમારા CR પાટીલ સાહેબ છે, એમણે બૂથ મેનેજમેન્ટ પહેલાં ચાલતું હતું, બૂથ મેનેજમેન્ટથી છેક એમને પેજ પ્રમુખને પેજ સમિતિ, એટલે એકદમ માઇક્રો મેનેજમેન્ટ એમણે કર્યું. પેજ સમિતિનો મતલબ એ નથી કે મતદારો જે કરાય તો એના એ જ છે. મતદારો કે બહારથી નથી લાવવાના કે પાકિસ્તાનથી કે અમેરિકાથી મતદારો નથી લાવવાના, મતદારો એના એ છે. પરંતુ એ પેજ સમિતિ, એટલે એનો મતલબ એ છે કે એ પેજ સમિતિના જે 30 મતદારો છે એક પેજના, ત્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર ત્યાં સુધી પહોંચે અને સરકારની જે આજે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો પ્રચાર પ્રસાર કરે, જેથી સરકાર શું કામગીરી કરી રહી છે, કેન્દ્ર સરકાર હોય કે આજે સ્થાનિક ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોય, જે કામગીરી કરી રહી છે એની પહોંચ ત્યાં સુધી પહોંચે અને એનો લાભ એને મળે. આ હેતુસર આ કાર્ય સંગઠન કરી રહ્યું છે અને એ સંગઠન, એ કાર્ય જે અહીંયા થતું હતું એ સંગઠનીય કાર્ય ત્યાં આજે પશ્ચિમ બંગાળમાં કર્યું. કદાચ ત્યાંના લોકલ પ્રશાસનના કારણે એટલો સાથ સહકાર એને ઓછો મળતો હતો, કબૂલ કરીએ છીએ અમે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના જે મિત્રો છે, જે અહીંથી અમારા સાથી મિત્રો ગયા હતા ત્યાં આગળ, એ લોકો એ પણ એને પ્રચાર પ્રસાર એ પ્રમાણે કર્યો કે આજે કેન્દ્ર સરકારની જે યોજનાઓ સામાન્ય માણસ સુધી નથી પહોંચતી, આજે પ્રત્યેક પેજ, મતદાર યાદીના પ્રત્યેક પેજ સુધી પણ ત્યાં એક યોજનાઓ એમને પહોંચાડી અને એનો લાભ એને કેવી રીતે મળે એ હેતુસર આ કાર્યો કરવામાં આવ્યા.